رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم رہے گا، اور جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ 3 بار فرمایا۔ اس بوڑھے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا، اس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام حباب تھا، اور وہ حسن و جمال میں یکتا تھا، بڑا خلیق یعنی خوش اخلاق اور کمال سیرت کے ساتھ۔ اتفاق سے اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک صندوق دیکھا جو سرخ موتیوں سے بھرا ہوا تھا اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص نہ اسے کھول سکے نہ دیکھ سکے۔ لڑکے نے وہ صندوق کو دیکھا تو بڑے غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ایک چیز بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ صندوق ہمیشہ بند رکھا، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں نہ کوئی جواہرات ہیں اور نہ ہی کوئی خزانہ ہے، اس میں چند اوراق ہیں جس پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تو معلومات کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، کیونکہ ابھی تو ناپختہ ذہن ہو، اس لیے اس صندوق کا راز دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلبیب کسی ضروری کام میں مشغول تھا۔ اب آپ یہ موقع غنیمت جانتا ہے، والد کے خزانے میں گیا اور اس صندوق کو کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی۔ صندوق کا ڈھکنا کھلا ہی تھا کہ نور کی ایک شعب نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مات پڑ گئی۔ صندوق کے اندر 2 سفید ورق دکھائی دیے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کلمہ تو یہ بھی کہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عمدہ لکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو پیوستہ یعنی بو میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جس سے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی باتیں سنیں۔ اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ اب آپ کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا، چوما اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانی، یا زمین پر دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز میں اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ اس کے کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا اور رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسد و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غمزدہ پایا مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت سے محفوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اتباع ہیں محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ یہ بات سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے پٹکنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ابی ابن اخطب آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کو عصا دانے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی سے منع کیا مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزا ایک قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں میں اس کو مارتا رہوں گا۔ پھر اس نے بتایا، ایک دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، بیٹا تم تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو۔
अब आप कहने लगा, मैं सोच विचार करने के बाद इन रहमी और फरसुदा दीनों को तर्क कर दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरात मुस्तकीम को इख्तियार कर लिया। इन पर ईमान लाया हूँ। और लोग इस जवान को बड़ी उल्टी सीधी नसीहत की, मगर वो अपने नेक इरादे पर डटा रहा। और इन यहूदी मशाइख ने कहा कि क्योंकि ये लड़का नाज व नखरे का पला हुआ है, ज़िंदगी के मसाइब तकलीफ का एहसास नहीं रखता। सनद इब्न दाऊद शरीफ में है कि इस यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ बेटा सौदा लेकर आओ। तो वो गया। लड़का रास्ते में से गुजर रहा था कि उसकी नज़र हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक भी उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का वहीं बैठ गया और लड़के को बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई। उधर उस लड़के का बाप उसके इंतज़ार में कभी घर के अंदर जाता और कभी बाहर। लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। इस इंतज़ार में सूरज ग़ुरूब हो गया और मगरिब की नमाज हो गई। जब लड़का मोड़कर शाम को घर आया तो बाप ने पूछा, ऐ अधान इतनी ताख़ीर कर दी वापस आने में। बाप ने बड़ा गुस्से में कहा कि बड़ा नादान और पागल है, मैंने सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस लौट आए हो। उस लड़के के बाद में जोरदार आवाज़ से कहा, सौदा कहाँ है, सामान कहाँ है। बेटा बोला, सौदा तुम्हें खरीद चुका हूँ। लड़के के बाप ने कहा कि क्या पागल आदमी है, तुमको मैंने सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास आया नहीं और कहता है कि मैंने सौदा खरीद लिया है। बेटे ने कहा कि बाबा यकीन करें सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखाओ कहाँ है। बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आंखें होती तो तुझे दिखाई देता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। आपने बोला, चल छोड़ रहने दे। इसके बाद उस यहूदी आलिम का बेटा हर रोज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का अगलौता बेटा था। यहूदी लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ऐसा उसने अपने लड़के से कुछ न कहा। कुछ दिन बाद उस यहूदी का लड़का बहुत बीमार हो गया। काफ़ी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी इतनी हो गई कि लड़के को और फिर करीब मर हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। फिर भागा और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और बोला, मैं आपके पास आया हूँ और आप तो जानते ही हैं कि मैं यहूदी हूँ। मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं है, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीब मर्ग पर है। आपको रात दिन याद कर रहा है। मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर आएं, अपने हाथ से एक नज़र देखना पसंद करें। क्या ये मेरी आरज़ू पूरी हो जाएगी कि मेरा लड़का मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले। वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली उठो, चलो चलें, उस्मान आओ, बाकी सब हम मिलकर चलें, अपने आशिक का दीदार करें और अपना दीदार करवाएं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले हम उससे कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ये है कि लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो, जिसमें ताकत आ गई हो, तवानाई में जवानी आ गई हो। आंखें खुली, रुख़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खोले गए, मुस्कुराहट फैल गई। हजूर ने इरशाद फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या देखता है। अबू अल कासिम यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वो कर लो। लड़का बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने इरशाद फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत तू मेरे हो जाओ, जन्नत मैं तुम्हारी, जन्नत भी मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा कहा। मैं लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह, रूह जिस्म मुबारक से निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हो गई, लब खामोश हो गए।
उस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए लड़का मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की मुक़द्दस अमानत है, कशान नबूवत से जनाजा उठे तब इसकी इज़्ज़त है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ, अली चलो कांधा दो, सब उठाओ इसे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे कि इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। इसे रब्बुल आलमीन का शुक्र है जिसने मेरे इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर, क्या मकाम होगा उस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सदीक, उमर बिन खत्ताब और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी मशहूर शख्सियत का कंधा दे रहे हों। और आगे आगे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए, कब्र में खड़े हुए, काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथ से उस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी सी जर्दी छाई हुई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है। पहले तो ये इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में मुकम्मल क्यों नहीं पाँव रखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चल रहे थे। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पाँव वहीं रखता था, पाँव रखने की जगह नहीं थी, नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए। कहा, मैं कहते हैं हम चले जाते तो। सहाबा तो सुभान अल्लाह, हजूर ने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने इस लड़के को बोला था कि मैं तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, इसलिए कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया। तो फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं। फरमाया, थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हुरें इस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग कर गुजर रहे थे, इसकी वजह से थक गया हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि शाम में यहूदी रहता था, वो हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत करता था। एक दफ़ा तौरात खुली तो उसने 4 मकाम पर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ देखी, तो यहूदी वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते फिर तौरात खोली तो उस जगह पर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत और तौसीफ़ का जिक्र पाया, उसने यहाँ से भी काट कर जला दिया। तीसरा हफ्ता था और तौरात खोली तो यह जिक्र 12 जगह पर मौजूद पाया। यहूदी ये सोचने लगा कि अगर मैं इसे यूं ही काटता रहा और जला कर तो सारी की सारी तौरात इस जिक्र से पुर हो जाएगी। अपने साथियों से पूछने लगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि नऊज़ बिल्ला एक झूठा शख्स है, बेहतर यही है कि तू इसे ना देखे। यहूदी कहने लगा, अगर मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कसम, मुझे इसकी ज़ियारत से ना रोको। साथियों ने इजाज़त दे दी। ये अपनी सवारी पर सवार होकर दिन रात मंजिल की तरफ चलता रहा। मदीना तैयबा के करीब पहुंचा तो सबसे पहले हज़रत सलमान से मुलाकात हुई। बहुत खूबसूरत देखकर समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हालांकि आपको इस दुनिया से गए 3 दिन गुजर चुके थे। हज़रत सलेमान इस बात से रोए और कहा, मैं तो इनका खादिम हूँ। और बोला, आप कहाँ हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोचते रह गए कि अगर मैं विसाल की खबर सुनाता हूँ तो वापस हो जाएगा।
اگر یہ کہہ دوں کہ موجود نہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا السلام علیکم یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ کرام میں کہرام مچ گیا۔ آہو پکار کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے تم کون ہو جس نے ہمارے غم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز کا پہلے وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا میرا غم ہے میرے سفر کی ناکامی، ہائے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، اگر پیدا کرتی تو کاش میں تورات ہی نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا یہاں پر علی موجود ہے جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ بولا میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا۔ آپ نے حد سے زیادہ لمبے تھے، نہ ہی حد سے زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی بلکہ دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نوری شعاعیں نکلتی تھیں، سینے سے ناپ تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھی، قدموں کے تلے قدر گہرے تیز بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موجود تھیں، مثلاً کہنیوں اور گھٹنے، آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا تو علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف اور توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا ہو تو اسے مجھے دیں، میں اسے چومنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں سلیمان جاؤ فاطمہ سے کہو اپنے بابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلیمان دروازے پر آیا اور آواز دی اے فخر الانبیاء کے دروازے! اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا اور روتے ہوئے بولی میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر آئیں تو 7 جگہ سے کھجوروں کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے، پھر یہودی پکڑ کر سونگھنے لگا اور کہتا واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر گیا، جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے سے جہنم بے پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنم پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوڑھا زانی یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور بدکاری کرے یعنی بڑھاپے میں زنا کرے، اس سے جہنم پناہ مانگتی ہے۔ ناظرین!
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زنا جیسی موذی مر سے بچائے رکھے، ان غلط کاریوں سے بچائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔